हेलो जेनजीज आज आम पढ़िया कौन ना भारतीय जातीय आंदोलन यार प्रथम अध्याय कौन रोचे ना गांधी जुग कौन ना भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव एटा तो बहुत बड़ विषय आम सर्ट्रे केमी पढ़िया ना गोटे गप कह शुण ना गोटे गुजराट बोली गोटे जिला थिला ओके ना गुजराट बोली गोटे जिला थिला सेठी गोटे गुजराट आगे गप कमी तापर बईटा पढ़े ओके गुजराट बोली गोटे जिला थिला सेठी जन लोक बास करते ता ना कौन थिला मोहनदास करमचंद गांधी ओके से जन्म होता केबे ना 1869 मसीहा अक्टोबर मास गुजराट पोरबंदर ठार से जन्म है किए महात्मा गांधी तापर से जो जन्म है आम समस्त जानते साधारणतः जी जन्म है सी केबे बाहा माने 21 वर्ष जो सेतले सी जो लोक जे किए ना मोहनदास करमचंद गांधी केबे बाही माने 13 वर्ष बयस देखुन 1869 कतरू 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरीबा बाहर केते वर्ष भितर मैंने 13 वर्ष से बाहर किए गांधीजी से जो 13 वर्ष भितर से जो बाहर पुणी तो किसी चाकरी बाकरी करिए से चाकरी बाकरी करने कौटी गले माने से जो चाकरी बाकरी पाठपाई माने कौटी गले ना 1888 मसीहा अक्टोबर मसरे गांधीजी कौटी गले ना बारिस्टर पढ़ाई कौटी गले ना इंग्लैंड गले पुणी से इंग्लैंड से जिते जाइए पुणी तो सी आसे केबे आसिले ना 1891 मसीह जून मसरे आईन शिक्षा सरी से गुजरात आ माने गुजरात गोटे ना राजकोट आ बम्बे से दुईटा जगह को आसते गांधीजी 1891 मसीह कौटू को आसते ना 1891 मसीह राजकोट और बम्बे को आईन व्यवसाय करने को आसते से जेहेतु आईन व्यवसाय करने को आसते निहत केस गुटे आसो केस है किए किए आनला ना दादा अब्दुल्ला आनले सी कौन जन ना एक मकरदमा माने केस जोटा आम कह केस सी ओके से केस लड़ाई किए कौटी गले ना दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान गले ओके दादा अब्दुल्ला केस लड़ाई गांधीजी कौटी गले ना दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान गले से किए ना जन भारतीय मुसलमान व्यवसायी से कौटू कर से भारतीय मुसलमान व्यवसायी से कौटू व्यवसाय करते ना दक्षिण आफ्रिकार व्यवसाय करते ओके से जेतु गले व्यवसाय करने से दक्षिण आफ्रिकार किए शासन कर श्वेतांग ये जो श्वेतांगर मान हूँ इंग्रेज माने ओके धड़ा लोक ना श्वेतांग भारतीय मान कह वर्ण वैष्णव लोक माने कला सी जो श्वेतांग मैंने जो शासन करते जो नीति जो कौन कहला ना से अत्याचार करते कि अत्याचार करते शुण इमित अत्याचार करते ना भारतीय मान रात 9टा पर से जो रास्ता चल पद चला रास्ता ना आम जो पद चला रास्ता से पद चला रास्ता चलिए ता मन दिमाग कोई चली पारे भारतीय मैंने ओके से गोटे पॉइंट है से गोटे पॉइंट लिखिदी से गोटे पॉइंट डबल पॉइंट है से भारतीय मान कौन कहते ना कुली बोली डाकुते कुली मैंने जानते जो बस जो बुंदी बस मैं ट्रेन स्टैंड से जो मैंने जिनपतर नहीं जाती कुली बोली डाकुते मैंने चाकर मैंने हीन नजर देखुले तार त्रिपुल आई कौन हो ना भारतीय मानू रेल जो चलाउन ट्रेन ट्रेन जो बसिया जो फास्ट क्लास सेकेंड क्लास नहीं से जो फास्ट आउ सेकेंड प्रथम और द्वितीय डबार बसार अधिकार नाला गुंजा गुंजी जबार अधिकार था ओके 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट कौन ना गोटे अस्वास्थ्यकर जनहित परिवेश को ठेली दौले माने माने जो जो कहते जंगल आड़ पूरा जंगली रास्ता आड़ ठेली दौले यहाँ 4टा पॉइंट ऐसा देखिए कौटी लिखाई आउटे थिला भारतीय मानक भोट दबार अधिकार नथिला ओके आउरी अच्छी ना भारतीय मानक आंगुली छापा आईन गोटे अच्छी माने जो आम मूर्ख आमर जो भारत नहीं आधार कार्ड तांकर सेटा कौन ना मूर्खतार प्रमाण देवे बोली कौन गोटे आंगुली छापा आईन गोटे टिप देवे टिप देकी बेकर पकई जीवे बोलिकी सेटा आंगुली छापा आईन ओके आम सर्ट्रे एतिकी बुझीगले एतिकी जा पूरा सर्ट्रे बुझीगले ଏବେ କହୁଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଓକେ ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଟା ପୁଣି ତାଙ୍କଠୁ କର ବି ନେଉଥିଲେ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜେ ନିଜେ କର ବି ନେବେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହଁ ତାପରେ ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ଜନଗୀନ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ରାତି 9ଟା ପରଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଦେଖିଲୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣ ପଦଚଲା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ବି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରେ ମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୁଲି ନାମରେ ନାମିତ କରୁଥିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ବାସ କରୁଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବଣିକ ଜାହାଜ ମାଲିକ ସେତାମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ
ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ, ସେ ବୁଢ଼ା ଜାଣିଛ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଟେମ୍ପର ହେଇଯିବ ସେ ବୁଢ଼ା, ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ଓକେ ହେଲା, ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥରେ ଯାଉଥିଲେ ଯଦି ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତମେ ପଢ଼ିଦେବ, ସେ ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେଟା ମାନେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ଧକ୍କା ଦେଲେ ତ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ସେ କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ଧୋତି କାଢ଼ିକି ଆସିବ, କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ସେଠି ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଗିଗଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠି ରହିକି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା 1894 ମସିହାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ନା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅପିନିଅନ୍ ନାମ, ଏଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ କେତେ ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, 1894 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାର ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲେଖାଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅପିନିଅନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅପିନିଅନ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି ମୂର୍ଖତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ଏଇ 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲେ ସେଇଟା କେବେ ଉଠା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାହେଲା, କେବେ ନା 1906 ମସିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାହେଲା। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି କାରନାମା କରିବି ମୋତେ କ'ଣ ତମେ ରଖିବ, ଜେଲ୍ ହିଁ ନିହାତି ଯିମି, ଜେଲ୍ ମୋତେ ନେଇଲେ କେବେ ନା 1906 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ମସିହାରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁନା ଖଣି, ଭାରତର ବଡ଼ ସୁନା ଖଣି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ଏମ୍ପିଆର ଥିଏଟର ଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଳା ଆଇନ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କି ଆଇନ କଳା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ତାପରେ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ନେଇଗଲେ, ତାର ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ନେଇଗଲେ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସିଏ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହେ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖିହେବ, ରଖିହେଲା ନାହିଁ। 1908 ମସିହାରେ କ'ଣ ନା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ଟ୍ରାନ୍ସବାଲ ଗମନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେଲେ। ଗିରଫ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଜେଲରୁ ତ ବାହାରି 1913 ମସିହାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କାରନାମା କରିଥିଲେ, କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ଯେ ଧର କିଏ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବାହା ହେବେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ରୀତିନୀତିର ବାହା ହେବେ, ଭାରତୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ବାହା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ଉଠେଇଲେ। କ'ଣ ନା 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବାହାଘରଟା ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଉଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏଇଟା ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏଇଠୁ ଏତିକି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କେଉଁଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତିର ବିବାହ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ମେଟର ନାହିଁ, ଖାଲି ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି 1913 ମସିହା ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇଲେ ସେଠୁ, ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ଯେଉଁ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ସ୍ମସ୍। ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ଇଏର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ୁନି। ଓକେ ନା, ଲେଖାଯାଇଛି ନେତୃତ୍ୱ ଶାସନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୂତନ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଜେନେରାଲ ସ୍ମସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ନା 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। କେବେ ନା 1915 ଜାନୁଆରୀ 9, ଏଇଟା ତ ମନେ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 9ଟାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା NRI ଡେ, କ'ଣ ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡେ ନା କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, କିଏ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ନା ସରି କ'ଣ ହଁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଯାହା ଭାରତରେ ବୁଲିକି ଦେଖ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ ନା, ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁଲିଲେ କିଛି ବର୍ଷ, ସେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ମହାନ କାମ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ମହାନ କାମ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଯୋଗୁଁ ସେଠି କିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ସେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମହାନ କାମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ହଉ କି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ସେସବୁ କରିଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ 1916 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ କ'ଣ ନା ସାବରମତୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ମାନେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଯିବା କି ନ କରିବା ତାରି ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ, କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ତାପରେ 1917ରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଉପନିବେଶ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କଲେ ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାଲି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ଲାସ୍।